ذاتی پسند اور ناپسند سے، اور ملک کی تقدیر کو بدلنے کے لیے چند فیصلے ایسے کرنے ہوں گے جن کو مدتوں تک کوئی حکومت آئے جائے اس میں تبدیلی نہ کر سکے، ماں سوائے ملک کی مزید بہتری، ترقی اور خوشحالی کے لیے۔ خود انحصاری کسی بھی قوم کی معاشی اور سیاسی آزادی کی ضمانت ہے۔ ذاتی پسند اور ناپسند سے بالاتر ہو کر ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے۔ مل کر فیصلہ کرنے سے قوم کی تقدیر بدلے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا اسلام آباد میں ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس سے خطاب۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ وسط ایشیا اور افغانستان میں تجارت کے فروغ کے لیے افغان ٹرانسپورٹرز کو 6 ماہ کا ملٹیپل ویزا دینے کا فیصلہ۔ مختلف ممالک سے متعلق ویزا پالیسی میں تبدیلی کا ایجنڈا بھی منظور۔ ناڈرا کو آن لائن سسٹم کی تبدیلیوں کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ وفاقی کابینہ نے قومی ویسٹ مینجمنٹ پالیسی 2022 کی بھی منظوری دے دی۔ اجلاس کے بعد وفاقی وزراء کی بریفنگ۔ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایف بی آر نے 6000 ارب سے زائد محصولات جمع کر لیے۔ موجودہ مالی سال کے لیے مقرر کردہ ابتدائی ٹارگٹ 5829 ارب روپے گزشتہ ہفتے حاصل کر لیا گیا تھا۔ 30 جون 2022 تک 6100 ارب روپے کے ٹیکس محصولات کا ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہے ترجمان ایف بی آر۔ سی پی آر کی تربیت حاصل کریں اور انسانی جان بچائیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر سی پی آر تربیتی مہم کی رجسٹریشن کا آغاز۔ خواہش مند افراد 1166 پر کال کر کے رجسٹریشن کروائیں۔ پہلے سے تربیت یافتہ افراد تربیت دینے کے لیے رجسٹریشن کروائیں۔ سربراہ وزیر اعظم اسٹریٹجک ریفارمز سلمان صوفی۔ اور ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب۔ مانسون بارشوں کا پہلا سلسلہ جمعے سے شروع ہونے کا امکان۔ کشمیر، بالائی پنجاب، جنوب مشرقی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا اور سندھ میں تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ مانسون کا دوسرا سلسلہ 6 سے 15 جولائی تک متوقع۔ عید الاضحیٰ پر بھی بارش ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز شو ایٹ 6 میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم اور میں ہوں سلما کوثر۔ ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں، ان کے بارے میں تفصیل سے بات ہوگی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ زیر ادارت جنید سلیم، روزنامہ انصاف، ہر گھر کے لیے، گھر بھر کے لیے انصاف کے طلبگار بنیے۔ روزنامہ انصاف پڑھیے۔ پروگرام کا آغاز کریں گے اور آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے اسلام آباد میں ہونے والی ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس کے حوالے سے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ خود انحصاری کسی بھی قوم کے لیے معاشی اور سیاسی آزادی کی ضمانت ہے۔ ذاتی پسند اور ناپسند سے بالاتر ہو کر ہمیں ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے۔ اسلام آباد میں ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ مل کر فیصلہ کرنے سے قوم کی تقدیر بدلے گی۔ اس بارے میں تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں اسد یار خان۔ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہونے والی ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس میں سرکاری و نجی شعبے سے وابستہ افراد، ماہرین، سول سوسائٹی کے ارکان، سفارتکار اور پارلیمنٹیرینز نے شرکت کی۔ کانفرنس کا مقصد ملکی معیشت کو مستحکم بنانے کے لیے تجاویز مرتب کرنا تھا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ہمیں یہ جائزہ لینا ہے کہ کن عوامل کے باعث ملک کی ترقی کی رفتار متاثر ہوئی۔ الزام تراشی کے بجائے مل کر آگے بڑھنا ہے۔ ٹرن اراؤنڈ پاکستان کے لیے ہر شخص کو انفرادی طور پر اپنے عمل میں تبدیلی لانا ہوگی۔ قوم کو اٹھنا ہوگا اپنے ذاتی پسند اور ناپسند سے،
اور ملک کی تقدیر کو بدلنے کے لیے چند فیصلے ایسے کرنے ہوں گے جن کو مدتوں تک کوئی حکومت آئے جائے اس میں تبدیلی نہ کر سکے، ماں سوائے ملک کی مزید بہتری، ترقی اور خوشحالی کے لیے۔ مل کر اگر ہم فیصلہ کر لیں گے کہ ہمیں اس قوم کی تقدیر بدلنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہماری مسافت جو ہے بہت کم رہ جائے گی۔ ٹرن اراؤنڈ کانفرنس مسٹ مین دیٹ وی ہیو ٹو ٹرن اراؤنڈ آور سیلف۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آئی ایم ایف سے جلد $2 ارب مل جائیں گے۔ زرعی شعبے کی ترقی، برآمدات کا فروغ اور درآمدات کا متبادل تلاش کرنا ہماری ترجیح ہے۔ ان 14 مہینوں میں گول ہے زراعت سے جڑی ہوئی ایگرو بیسڈ انڈسٹریل انویسٹمنٹ، ایکسپورٹ کو زیادہ سے زیادہ پش کرنا، امپورٹ سبسٹیٹیوشن۔ جولائی میں امید ہے اللہ نے چاہا تو افغانستان سے کوئلہ آنا شروع ہو جائے گا، تو ایک سال میں $2 ارب کی فورن ایکسچینج کی بچت ہوگی، اور یہ روپی میں، پاکستان روپی میں یہ ٹرانزیکشن ہوگی۔ 230 ارب روپے سپر ٹیکس سے آئیں گے۔ میں آپ کو یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پیسہ کرنٹ ایکسپینڈیچر کے اوپر نہیں جائے گا، یہ 230 ارب روپیہ ٹھوس پاکستان کی معیشت اور ترقی اور خوشحالی کے اوپر صرف ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ماضی کی حکومت میں قومی ترقی کے منصوبے التوا کا شکار ہوئے۔ یہ کانفرنس ہمیں یہ بتائیں کہ سرخ فیتے کو کس طرح ختم کرنا ہے، جس کو میں انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر ختم کرنا چاہتا ہوں، پرمٹ راج کو کس طرح ختم کرنا ہے، اور این او سی راج کو کس طرح ختم کرنا ہے۔ یہ جو دفتروں کے چکر اب جناب جا رہے ہیں منسٹری پاور میں، اب جا رہے ہیں جناب منسٹری آف انڈسٹریز میں، اب جا رہے ہیں فنانس میں، اب جا رہے ہیں، اب پھر سفارش کروا رہے ہیں فلاں حضرت کی، فلاں ایکسپرٹ کی، فلاں، یہ چکر ختم ہونا چاہیے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ خود کفالت کی منزل کے حصول کے لیے ہر پاکستانی کو اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ ملک کی خاطر مشکل فیصلے کیے، اگر آئندہ بھی ضرورت پڑی تو کریں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان کو جلد سیلف ریلائنس کی طرف نہ صرف لے کے جائیں گے بلکہ سیلف ریلائنس کر لیں گے، اور مجھے اس بات میں یقین ہے کہ اگر 10 سال صرف پاکستان اور سب چیزیں چھوڑ دے اور صرف انکلوسیو اور سسٹینیبل اکنامک گروتھ کی طرف چلے جائے تو یہ ہدف حاصل کرنا مشکل نہیں ہے۔ وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان کے معاشی مسائل کا حل پالیسیوں کے تسلسل میں ہے۔ خود کفالت کی منزل کے حصول کے لیے برآمدات کا فروغ ناگزیر ہے۔ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے صدر محمد شکیل منیر اور اخوت فاؤنڈیشن کے سربراہ ڈاکٹر امجد ثاقب نے وزیر اعظم کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اس یقین کا اظہار کیا کہ جلد پاکستان کی معیشت میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ اسد یار خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس میں 34 شعبوں کے ماہرین نے شرکت کی اور مختلف گروپس کے اجلاسوں میں ملکی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے تجاویز اور سفارشات مرتب کی گئی ہیں۔ کانفرنس میں شریک ماہرین سے ہمارے نمائندے رانا افتخار احمد نے گفتگو کی ہے، آئیے آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ٹرن اراؤنڈ کانفرنس میں مختلف شعبوں سے ماہرین نے شرکت کی۔ اس کانفرنس کا سلوگن تھا آؤ مل کر ترقی کا سفر دوبارہ شروع کریں۔ کانفرنس میں شریک ماہرین کیا کہتے ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ سب محنت کریں گے، سب دیانت کو اپنا شعار بنائیں گے، سب دوسروں کے لیے سوچیں گے، کمپیشن، غداز، ایثار، قربانی۔ دس از انڈیویجول ٹرننگ اراؤنڈ۔ ایگریکلچر سیکٹر ایک پیوٹل سیکٹر ہے، تو آج کی کانفرنس میں اس کو ایک خصوصی اہمیت دی ہے انہوں نے۔ ویلیو ایڈ ایکسپورٹ کی طرف جاتے ہیں تو ہمارا جو فارن ایکسچینج اور ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی پورا ہوگا۔ آئی ہوپ کہ لوگ جس طرح سے اس میں حصہ لے رہے ہیں، ہمارے پاس اس طرح کی کوئی ڈویبل پرپوزل ضرور آ جائیں گی جو کہ اس ملک کی اکانومی کو، اس ملک کی معیشت کو ایک رائٹ ٹریک پہ ڈال سکے۔ وزیر اعظم نے بھی بات کی کہ جب اب پاکستان اپنے 100 سال پورے کرے تو وہ ایک ترقی یافتہ ملک کی ممالک میں اس کا شمار ہو، تاکہ ہم بات کر سکیں دنیا کے سامنے، ہمیں اس طرح سے پورٹری نہ کیا جائے، ہمیں اس طرح سے نہ دکھایا جائے کہ پاکستان جو ہے وہ 100 سالوں میں بھی ترقی پذیر ملک رہا بلکہ ایک ترقی یافتہ ملک بن چکا ہے۔ اس کا مین پرپس یہ تھا کہ جو اکانومی کو ہم ٹرن اراؤنڈ کریں، جو اکانومی نیچے جا رہی ہے اس کو تھوڑا سا ہم ٹرن کر کے اس کو رائٹ ڈائریکشن میں لے کے جائیں۔ پبلک پالیسی جو ہم نے دفتروں میں بند کی ہوئی ہے اس کو نکال کر کے لے آئیں، لوگوں سے اوپینین لیں، لوگوں سے ریکمنڈیشن لیں، ڈیبیٹ کروائیں۔ ان سفارشات کے اوپر عمل کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ ملک بہت جلد ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا۔ مختلف جو پرابلمس ہیں ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور ان پرابلمس کو صرف ہائی لائٹ ہی نہیں کر رہے، ساتھ ہم اس کے ریکمنڈیشن بھی دے رہے ہیں کہ اگر ہم نے ان مسائل کو ٹھیک کرنا ہے۔ گورنمنٹ کے پاس چونکہ بجٹری کنسٹرینٹس ہیں بیسیکلی، تو پرائیویٹ سیکٹر کو پھر ہمیں آگے لانا پڑے گا، ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنی پڑے گی تاکہ وہ آگے آئیں،
पब्लिक प्रोजेक्ट्स में या प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में आके इन्वेस्ट करें ताकि हमारा मुल्क जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह क्रिएट हो सकें यहाँ पे। इसमें बहुत रेलेवेंट लोग मौजूद हैं और वो जिस तरीके से अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और सेक्टर स्पेशलाइजेशन की बेसिस पे रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, तो अगर गवर्नमेंट उनको सीरियस ले और अपने प्लान्स को उस तरीके से सेट आउट करे तो मेरा नहीं ख्याल कि हम आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। माहिरीन का कहना है कि मुल्क को इक़्तिसादी बहरान से निकालने और पायदार बुनियादों पर तरक्की के रास्ते पर डालने के लिए तवीलुल मुद्दत पॉलिसियाँ अपनाना होंगी। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी काबीना ने अफगान ट्रांसपोर्टर्स को 6 माह का मल्टीपल वीज़ा देने का फैसला किया है। इस फैसले से वस्त एशियाई ममालिक और अफगानिस्तान में तजारती सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में कौमी वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2022 की मंजूरी भी दी गई है। इसके अलावा वफाकी काबीना का जो इजलास आज हुआ, इस अहम इजलास में काबीना ने अफगानिस्तान से ट्रांसपोर्टर्स को 6 माह का मल्टीपल वीज़ा देने का फैसला किया है। इस फैसले से वस्ती एशिया और अफगानिस्तान में तिजारत को तक़वियत मिलेगी। इजलास में मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक जो वीज़ा पॉलिसी है उसमें तब्दीली का एजेंडा भी मंजूर हो चुका है। इसके अलावा सलमा अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि आज का जो काबीना इजलास है उसको ये बताया गया है कि कारोबार में जो आसानियां हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए ये काविश की गई है, जिसका मुकम्मल मैकेनिज्म जो है वो वज़ा किया जा चुका है। इसके अलावा काबीना ने कौमी वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2022 की भी मंजूरी दी है, जबकि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 22 जून के जो फैसले हैं और कानून साज कमेटी के 23 जून के जो फैसले हैं उनकी भी तौसीक की गई है। इजलास में नादरा को ऑनलाइन निज़ाम की तब्दीलियों के लिए इक़दामात की हिदायत भी दी गई है। इसके अलावा हज पॉलिसी 2022 के बारे में काबीना को आगाह किया गया कि हज ऑपरेशन में मुश्किलात को मजीद कम करने के लिए तरामीम लाई गई हैं ताकि आज़मीन की ओवर बुकिंग का मसला जो है उसे हल किया जा सके। इसके अलावा काबीना ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके टांक में पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकारों पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत भी की। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना के आइंदा इजलास में इस वाक़े की तफसीली रिपोर्ट भी तलब की है। और काबीना इजलास के बाद अगर मीडिया ब्रीफिंग की बात की जाए तो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब का यह कहना था कि वर्क वीज़ा कैटेगरी में दीगर तमाम कैटेगरीज जो हैं उनको शामिल किया गया है, जबकि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और SECP के रजिस्ट्रेशन की जो शर्त थी वो काबीना की जानिब से ख़त्म कर दी गई है। मजीद उनका क्या कहना था नाज़रीन आपके साथ शेयर करते हैं। नादरा, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ऑफिस ने जो वीज़ा रिजीम रिव्यू की है अफ़गानिस्तान से रिलेटेड उसकी मंजूरी दी गई है और उसकी तजावीज़ जो हैं जिस पे मंजूरी दी गई है उसमें दुनिया भर में जो पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस हैं, सफारत खाने हैं, उसमें अफ़गानिस्तान की जो वीज़ा दरख्वास्त है उसको कंट्री ऑफ ओरिजिन की बजाय मौजूदा नेशनैलिटी और पासपोर्ट की बुनियाद पर प्रोसेस किया जाएगा। अब जो वर्कर वीज़ा कैटेगरी अफ़गानिस्तान का है पाकिस्तान के साथ, उसके अंदर सब कैटेगरी को शामिल किया गया है, जिसमें ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्टर्स और हेल्पर्स की एक कैटेगरी को ऐड करके ऑनलाइन वीज़ा सिस्टम के अंदर उसको मुतारिफ़ कराया गया है। उसके साथ साथ जो 48 घंटों के दौरान 6 माह की जो मुद्दत मल्टीपल एंट्री वीज़ा है उसका इजरा किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात से लोड शेडिंग से मुतालिक भी सवाल पूछा गया, जिस पर वज़ीर इत्तलात ने कहा कि तवानाई के शॉर्टफॉल पर काबू पाने के लिए एक मरबूत हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ रहे हैं। गुज़श्ता हुकूमत की नाअहली और ज़बानी जमा खर्च की वजह से इस मुश्किल सूरत हाल का सामना है। इस सवाल के जवाब में उन्होंने और क्या कहा अपने नाज़रीन से शेयर करते हैं। 4 साल जो मुल्क के ऊपर अजाब रहा उसके ज़रिए जो तवानाई का शोबा है वो मईशत के शोबे की तरह बर्बाद और तबाह हुआ। ये जो डिमांड और सप्लाई का गैप है इसमें किसी किस्म की पॉलिसी या किसी किस्म की जो फ़ैसला साजी है वो नहीं की गई, जिसकी वजह से ये शॉर्टफॉल आ रही है। लेकिन हम खाली पिछली हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम डालकर उनकी तरह मातम नहीं कर रहे, बल्कि हम उस तवानाई का भी बंदोबस्त कर रहे हैं, उस फ्यूल का भी बंदोबस्त कर रहे हैं। ये जो प्लान है जनरेशन का, ट्रांसमिशन का, ये दोबारा से अपने अमल में आ चुका है और इसके ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि हम ज़बानी जमा खर्च नहीं बल्कि हम अमल करके इन तमाम चीज़ों पर काबू पा रहे हैं। इस मीडिया ब्रीफिंग में वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शेर रहमान भी वज़ीर इत्तलात के हमरा थी। इस मौके पर उनका यह कहना था कि ख़तरनाक फौसले को ठिकाने लगाने से मुतालिक अहम पॉलिसी बना ली गई है जो आवाम और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर है। आज एक संगे मील पॉलिसी आज की काबीना ने मंजूर किया है जो माहौलियाती मिनिस्ट्री से आई है। नेशनल हैज़र्डस वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी है। ये ख़तरनाक फजले की नक्ल व हरकत
اس کی ذمہ دار ڈسپوزل، اس کی جو چھانٹیاں ہوتی ہیں ان کو کلاسیفیکیشن کرنا، دوسرے ممالک سے پاکستان میں امپورٹ ہونا، ڈمپ ہونا، اور اپنے ملک کے اندر بھی جو جتنا ویسٹ جنریٹ ہوتا ہے اس میں ہر قسم کا ویسٹ ہے، لیکن اس وقت یہ پالیسی ہیزڈس یعنی خطرناک فضلہ کے حوالے سے بنائی گئی ہے۔ اور ابھی ناظرین آپ کو بتائیں کہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے آج صبح 7ویں اور 8ویں جائزے کے سلسلے میں معاشی اور مالیاتی پالیسیوں کے حوالے سے مفاہمت کی یادداشت کا مسودہ موصول ہو گیا ہے۔ معاشی اور مالیاتی پالیسیوں کے حوالے سے مفاہمت کی یہ جو یادداشت ہے، اس کا مسودہ موصول ہونے سے آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول معاہدے کی راہ جو ہے وہ ہموار ہو گئی ہے۔ یہ مسودہ دونوں فریقوں کے درمیان طے پانے والے فیصلوں، پالیسی اقدامات اور اصلاحات پر مبنی ایک دستاویز ہے۔ اور معیشت کے حوالے سے اچھی خبر ہے ناظرین، ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایف بی آر نے 6000 ارب روپے سے زائد کی محصولات جمع کر لیے ہیں۔ ترجمان ایف بی آر کا کہنا ہے کہ ادارے نے موجودہ مالی سال 2021-22 کے لیے مقرر کردہ ابتدائی ٹارگٹ 5829 ارب روپے گزشتہ ہفتے حاصل کر لیا تھا۔ ایف بی آر 30 جون 2022 تک 6100 ارب روپے کے ٹیکس محصولات کا ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے اب پرعزم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایف بی آر کے پاس اگر ہم انکم ٹیکس کی مد میں بات کریں سلمہ، تو 2205 ارب روپے کا ریونیو جو ہے وہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور سیلز ٹیکس کی مد میں اگر بات کی جائے تو ناظرین 2773 ارب روپے، جبکہ کسٹم ڈیوٹی کی مد میں اگر بات کی جائے تو 1007 ارب روپے ایف بی آر اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی اگر بات کی جائے تو اس کی مد میں 319 ارب روپے جمع ہوئے ہیں، جبکہ 305 ارب روپے کے جو ریفنڈز ہیں وہ بھی جاری کیے گئے ہیں۔ اور ملکی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایف بی آر کی جانب سے 6000 ارب روپے سے زائد کے جو ٹیکس محصولات ہیں ان کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ اور ترجمان ایف بی آر کا یہ بھی کہنا ہے کہ ادارے نے جو موجودہ مالی سال ہے 2021-22 کی اگر بات کی جائے تو اس کا جو مقرر کرتا ابتدائی ہدف تھا وہ تھا 5829 ارب روپے۔ اس بارے میں آج مزید بات کر لیتے ہیں۔ شعبان خالد صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے سابق صدر ہیں۔ بہت شکریہ شعبان صاحب، آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دیا۔ سر، 6000 ارب کے محصولات جمع ہونا یقیناً ایک اچھی خبر ہے، ایک اچھی اچیومنٹ ہے۔ کیا ہم یہ سمجھیں کہ ٹیکسٹیشن ڈیزائن از ورکنگ؟ شعبان صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی آواز بیچ میں کٹ گئی تھی، بتائیے۔ جی میں سن رہا ہوں۔ شعبان صاحب، ایک اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار ایف بی آر نے 6000 ارب روپے سے زائد کے محصولات جمع کر لیے ہیں۔ ہم یہ سمجھیں کہ جو ہمارا ٹیکسیشن ڈیزائن ہے اٹس ورکنگ ویل؟ میں اس سے تھوڑا سا ڈفر کروں گا جی اس اوپینین سے۔ ٹھیک ہے، اس میں کافی اچیومنٹ ہے، کتنا بڑا ٹیکس فگر کلیکشن ہوئی ہے، مگر آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کیونکہ جو قیمتیں بڑی ہیں، جو چیز ایک پہلے 100 روپے کی تھی اس پہ 17% نکالیں تو 17 روپے بنتے تھے، آج وہ اگر 150 روپے کی ہو گئی ہے تو وہ ویسے ہی اس کا جو ٹیکس ہے نا وہ بڑھ چکا ہوا ہے۔ تو کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پرائس انفلیشن کی وجہ سے جو ان کی کلیکشن بڑی ہیں، کیونکہ زیادہ تر ہمارا جو ٹیکس کلیکشن کا میکینزم وہ تو انڈائریکٹ ٹیکسز پہ میسر ہے۔ اور دوسرا جو اس میں سمجھتا ہوں کہ جو دیکھنے والی بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اس میں کتنا ٹیکس کی پرسنٹیج یا ریشو وہ ہے جو نئے سیگمنٹ سے آئی ہو، نئے ٹیکس پیئر سے آئی ہو، کیونکہ ہمارا بار بار فوکس تو یہ ہے کہ ٹیکس ٹو جی ٹی پی ریشو کو کسی طرح امپروو کیا جائے۔ اور اگر آپ نے انہی ٹیکس پیئرز پہ بار بار ٹیکس لگانا ہے، انکریز کرنا ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ پروڈکٹیو نہیں ہوتا، ٹیکس پیئر کو انکریج نہیں کرتا، ڈسکریج کرتا ہے۔ تو ہیونگ سیڈ دیٹ کہ ٹھیک ہے یہ ایک اچھا فگر ہے ہماری اکانومی کے سائز کے لیے، اور بٹ اس کی جو انٹریکسیز ہے وہ دیکھنے کے بغیر بندہ اس کنکلوژن پہ نہیں آٹومیٹکلی پہنچ سکتا کہ یہ بہت زیادہ ایک خوش آئند سی بات ہے، بٹ نان دا لیس ایک پازیٹیو انڈیکیشن۔ اچھا شعبان صاحب یہ فرمائیے گا، جس طرح آپ نے اپنی گفتگو میں کہا اسی طرف میں بات کو لے کر جانا چاہ رہا تھا، کون سی ایسی اصلاحات آپ کے خیال میں ہونی چاہیے جس سے ہمارے تمام لوگوں کے بارے میں یہ کہا ضرور جاتا ہے کہ یہ لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں، بٹ جو طریقہ کار ہے ٹیکس کو دینے کا وہ طریقہ کار اگر تھوڑا سا اس کو ایزی کر دیا جائے اور جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کو سہولیات دینا شروع کر دی جائیں تو شاید پوری قوم ٹیکس دینا جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ تو آپ کے خیال میں کیا اصلاحات ہونی چاہیے جس سے یہ جو معاملہ ہے یہ بہتری کی جانب مزید گامزن ہو سکے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ کوئی بھی معاشرہ ہو، کوئی بھی ملک ہو،
चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज हो, यूरोप हो, टैक्स इवेडर्स जरूर होते हैं जो चाहते हैं कि जी किसी ना किसी तरह टैक्स से बचा जाए। इसीलिए वो ऑफशोर कंपनीज, ऑफशोर स्टेट्स बनते हैं जिसमें लोग जाके नई नई कंपनीज बनाते हैं। सो ये एक ग्लोबल फिनोमेना है कि लोग की कोशिश होती है, बट बात यह है कि आपने फैसिलिटेट कैसे करना है। नंबर वन देखें, सबसे जो फर्स्ट स्टेप होता है ना टैक्स पेयर का, उसमें वो फॉर्म भरना होता है ऑनलाइन। पहले तो आप उसको सिंप्लीफाई करें। वो टैक्स फॉर्म ही एज ए बिजनेस कम्युनिटी हम उनको इतनी बारी कह चुके हैं कि इसको सिंप्लीफाई किया जाए ताकि एक आम आदमी, पहली तो बात है चलो वो कंप्यूटर नहीं जानता, चलो वो कंप्यूटर के लिए वो किसी बंदे से हेल्प ले सकता है, बट वो फॉर्म इतना कॉम्प्लिकेटेड है या इतना कम्बरसम है कि वो आम आदमी उसको आराम से भर नहीं सकता। तो मैं आपको ये छोटा सा एक मिसाल दे रहा हूँ, आगे तो बेशुमार चीज़ें फैसिलिटेट करना, एक ट्रस्ट का बहुत बड़ा गैप है बिजनेस कम्युनिटी और इन टैक्स कलेक्टर का, उसको ब्रिज करने का बहुत कवर है। और जो मैं बार बार कहता हूँ जी, ऑटोमेशन जब तक नहीं होगी, आप जब तक एक पर्सनल एलिमेंट बीच में से निकाल नहीं लेंगे, इसको टैक्स पेयर को इनकरेज करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि जी मेरी टैक्स कलेक्शन जो है वो ट्रांसपेरेंटली जज की गई है, या मेरी टैक्स जो रिटर्न है उसको किसी पर्सनल वेंडेटा के अगेंस्ट नहीं या पर्सनली देख के नहीं किया गया मॉनिटर, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहले पास्ट में ये हो चुका है और ये एक्सरसाइज हो चुकी है सक्सेसफुली कि ऑटोमेटेड रैंडम ऑडिट्स कॉल होते थे, सिर्फ ऑटोमेटेड जो कंप्यूटर निकालता। वेरी नेसेसरी। शबान साहब, एक और चीज़ फरमाइएगा, कता कलामी के लिए माजरत, लेकिन मैं आपकी बात में कुछ ऐड कर दूं कि आप भी ऑलरेडी आपके इल्म में है कि पाकिस्तान IMF की ग्रे लिस्ट से निकलने जा रहा है और अक्टूबर तक ये प्रोसेस भी मुकम्मल हो जाएगा। इस दौरान जो पीरियड है उसमें बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी। आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने बताया है कि जो IMF के दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान जो माशी और मालियाती पॉलिसियों के हवाले से एक मुफाहमत की यादाश्त थी वो मौसूल हो गई है। अब स्टाफ लेवल मुज़ाकरात की राह हमवार हुई है। अक्टूबर तक का जो पीरियड इस वक्त रिमेनिंग है, इसमें और क्या क्या चीजें डेवलपमेंट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती हैं? देखिए, हमारे एज अ इकोनॉमी ये चीज हम सबको समझ लेनी चाहिए कि एक IMF की जो इंस्टॉलमेंट होती है ना, वो ब्रीदिंग स्पेस की अहमियत रखती है। वो आपको परमानेंट सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती, क्योंकि ये भी एक लोन होता है, आपने वापस करना होता है। और इस लोन का मकसद ये होता है कि आपकी जो टेम्पररी या इमीडिएट गैप है आपका डॉलर का या आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का, उसको हम ब्रिज कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया शहबान खालिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आपके वक्त के लिए। और कुछ मजीद खबरें जो हैं वो नाज़रीन शामिल करते हैं। और अभी आपको आगाह करें कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर जान बचाने वाली CPR तरबियती मुहिम जो है उसकी रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया है। सरबराह वज़ीर आज़म स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स सलमान सूफ़ी के मुताबिक इस मुहिम का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद रज़ाकार 1166 पर कॉल करके खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। सरबराह स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स ने कहा है कि ऐसे अफराद जो पहले से CPR में तरबियत याफ्ता हैं वो रज़ाकारों की तरबियत के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं। सलमान सूफ़ी ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद इस मुहिम का हिस्सा बने, तरबियत हासिल करें, 10 मजीद लोगों को बुनियादी CPR की तरबियत दें और इनाम हासिल करें। तरबियत की रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी उम्र के अफराद अहल होंगे। नौजवान, ख्वातीन, बच्चे और बड़ी उम्र के अफराद भी रजिस्ट्रेशन करवाएं। सलमान सूफ़ी का कहना है कि इमरजेंसी सूरत हाल में बर वक्त CPR से आप इंसानी जान बचा सकते हैं। और अयाज, ये जो डेवलपमेंट हुई है CPR के लिए जो लाजमी करार दिया गया है, इसके पीछे एक वाक़या है। हमने देखा कि एक डॉक्टर हस्बैंड और वाइफ ने एक नौजवान की जान बचाई थी, जिसके बाद इस ज़रूरत को महसूस किया गया कि ये बहुत अहम मामला है। तमाम स्कूलों में स्टाफ को, बच्चों को ये तरबियत होनी चाहिए कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन किसी को दरपेश है तो किस तरह से उसको फर्स्ट एड देनी है। और इसके लिए जो बहुत ही ज़बरदस्त इक़दाम है हुकूमत पाकिस्तान का, वो ये है कि तरबियती मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। और मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की आवाम जिसमें 60% नौजवान शामिल हैं, और हम अक्सर ऐसी जगहों पर जाते रहते हैं, गर्मियों के मौसम में तो ख़ास तौर पर लोग ऐसी जगहों का रुख करते हैं कि जहाँ पर अचानक इस तरह के हादसा हो जाते हैं, जिसकी तरफ सलमा भी इशारा कर रही है। तो ऐसी सूरत में अगर हम ट्रेनिंग हासिल कर लेंगे तो बहुत से लोगों की जान बचाने में हम मुआविन साबित हो सकते हैं। मज़ीद मौज़ूआत पर नाज़रीन गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
सिर्फ रॉयल ACDC फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बदले हवा के रंग रॉयल फैंस के संग। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। ज़ेरे इदारत जुनेद सलीम, रोजनामा इंसाफ, हर घर के लिए, घर भर के लिए। इंसाफ के तलबगार बनिए, रोजनामा इंसाफ पढ़िए। और अब कुछ बात कर लेते हैं कौमी असम्बली के बजट इजलास के हवाले से। आपको आगाह करें कि कौमी असम्बली का बजट इजलास जारी है, जिसमें मुख्तलिफ वजारतों के मुतालबात ज़र और कटौती की तहरीक पर बहस की जा रही है। इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। राना शहजाद अस्सलाम हमारे साथ मौजूद हैं। राना शहजाद, बताइएगा अब तक की कार्रवाई में क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो कौमी असम्बली में है मुख्तलिफ वजारतों और डिवीज़न के जो मुतालबात ज़र हैं माली साल 2023 के हवाले से, जो 30 जून को माली साल ख़त्म होना है, तो उस पर ऐवान में उनकी मंजूरी और कटौती की जो अपोजिशन है उन मुतालबात ज़र पर कटौती की तहरीक जमा कराई, उन पर बहस जारी है। मैं आपको बताता चलूँ कि अभी तक जो है मुख्तलिफ वजारतों और डिवीज़न जो 35 के करीब हैं उनकी जो 651 अरब 19 करोड़ रुपए से ज़ायद के जो मुतालबात ज़र हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं। इन वजारतों में जो मेन वजारतें हैं उनमें वजारत मवासलात हैं, काबीना डिवीज़न है, एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है, वजारत तवानाई है, पेट्रोलियम है और वजारत खारजा के जो मुतालबात ज़र हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं। और इन मुतालबात ज़र पर जो अपोजिशन की 197 जो कटौती की तहरीक हैं उनको कसरत राय से मुस्तरद कर दिया गया है। कटौती की तहरीक को समेटते हुए वज़ीर मवासलात जो है वफाकी वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने जो है अवामी फलाह के जो मंसूबे हैं उनकी तकमील को अपना अव्वलीन मकसद बनाया हुआ है। उन्होंने मौलाना अब्दुल अकबर चतराली की जो कट मोशन है जो उन्होंने लवारी टनल के हवाले से दी थी उस पर बात करते हुए कहा कि हुकूमत ने ये फैसला किया है कि इस मौजूदा PSD बजट में जो लवारी टनल को जो राब्ता सड़कें जो रसाई के लिए बनाई जाएंगी तो उस हवाले से फंड मुख्तस कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो मुख्तलफ जो मंसूबे हैं मुल्क को कनेक्टिविटी देने के लिए उस हवाले से भी जो है अरबों रुपए के फंड्स रखे गए हैं। इसके अलावा डॉक्टर दर्शन ने रानीपुर सिंध में एक 8 साल का बच्चा जो स्कूल जाते हुए अगवा किया है, नुक्ता एतराज़ पर उन्होंने इस हवाले से सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस बच्चे को फ़ौरन बाजियाब करवाया जाए। अभी जो है वजारत इत्तलात व नशरियात के जो कट मोशन है मुतालबात ज़र हैं उन पर बहस जारी है और जो अपोजिशन के जो अरकान हैं उस पर अपनी कटौती की तारीख जमा करवा रहे हैं। और इस हवाले से 17 वजारत इत्तलात के जो मुतालबात ज़र हैं उन पर अपोजिशन ने 17 कटौती की तारीख जमा कराई हैं और उस पर अपोजिशन अरकान अभी इज़हार ख्याल कर रहे हैं। जी, कटौती की 17 तहारीक जो है वो अभी तक सामने आई हैं। बहुत शुक्रिया राना शहजाद सलाम, आपने आज की कार्रवाई से मुतालिक तफसीलन बताया। और अभी आपको आगाह करें कि हज परवाज़ों का सिलसिला जारी है। सरकारी स्कीम के तमाम आज़मीन को 30 जून तक हिजाज़ मुक़द्दस पहुँचा दिया जाएगा। मदीना मुनव्वरा में वज़ीर मज़हबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर को हज इंतज़ामात से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई है। इस बारे में इमरान मनसब की ये रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। आज़मीन हज को महफूज, कम खर्च और काबिल एहतसाब हज इंतज़ामात यकीनी बनाने की मौजूदा हुकूमत की हिदायत की रोशनी में महीनों का काम हफ्तों और हफ्तों का काम घंटों में किया गया। मदीना मुनव्वरा के पाकिस्तान हाउस में DG हज इब्रार मिर्जा और डायरेक्टर मदीना ज़ियाउर रहमान ने ब्रीफिंग में बताया कि हुज्जाज किराम को बेहतरीन इंतजामात की बदौलत महंगाई के बावजूद नाकाबिल यकीन हद तक अखराजात में वाज़े कमी लाई गई। डेफिनेटली इट वाज अ बिग चैलेंज, लेकिन अल्लाह का करम है, मिनिस्टर साहब की गाइडेंस और हमारी हुकूमत की गाइडेंस और मेरी टीम के हार्ड वर्क से अगर आप इस हज के इंतज़ामात को किसी भी पिछले हज के इंतज़ामात से कंपेयर करेंगे तो यू वुड फाइंड कि जी हमने ना सिर्फ बहुत अच्छी बिल्डिंग्स, बहुत अच्छी केटरिंग और ट्रांसपोर्ट सर्विस का इंतज़ाम किया है बल्कि हमने अपनी कॉस्ट भी रिड्यूस की है। तमाम 100% हमने मरकज़िया में हुज्जाज को अकोमोडेट किया है। हमने हाजियों को डबल ट्रिप से बचाया है इधर, तो इसमें हाजी की जो हैसल है वो बहुत कम हो जाती है और हाजी को बहुत सहूलत रहती है। वज़ीर मज़हबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर का कहना था कि हमने आज़मीन हज को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने का तहिया कर रखा है। हज अखराजात में वाज़े कमी इसकी अमली मिसाल है। 5 स्टार होटलें हैं और 4 स्टार होटलें हैं
اور کھانا اور جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ الحمدللہ پیکج سے بہتر کھانا ہم پرووائڈ کرتے ہیں. مزید بہتری کی ہم کوشش کریں گے. ہمارے جو یہ ٹیم خدمات سر انجام دے رہے ہیں یقیناً قابل تحسین ہے. فلائٹ شیڈول ہو یا سفری معاملات یا پھر رہائش کے مسائل، سعودی وزارت حج کے تحت کام کرنے والے اداروں کے خصوصی تعاون اور پاکستان حج مشن کی انتھک محنت کی بدولت عازمین حج کو بہترین سہولیات کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے. عمران منصف خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مدینہ منورہ، سعودی عرب. اور ناظرین ابھی آپ کو بتائیں کہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار زرعی ترقی، پیداوار میں اضافے اور فصل کی مسلسل نگرانی کے لیے ڈرون ٹیکنالوجی کے استعمال کا باقاعدہ آغاز کیا گیا ہے. فوجی فرٹیلائزر کمپنی کے اس اقدام سے کسانوں کو پانی، وقت اور وسائل کی بچت ہوگی. اس حوالے سے تفصیل بتا رہے ہیں شہراز دورانی. ملک میں غذائی تحفظ کو یقینی بنانے، زرعی معیشت کے استحکام اور کسانوں کے اخراجات و آمدنی میں توازن برقرار رکھنے کے لیے شعبے میں ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال ناگزیر تھا. ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے مٹی کی صحت، زیر زمین نمی کی سطح اور کھیت کی اصل حالت بارے معلومات بآسانی حاصل کی جا سکیں گی. غیر روایتی طریقہ کاشتکاری کی مدد سے سپرے، کھاد اور ادویات کے چھڑکاؤ کے مناسب عمل کو ممکن بنایا جا سکے گا. ان ڈرونز کے تھرو ہم اسپریئنگ سروسز، ہر طرح کی کھاد، سیڈ اور پیسٹیسائڈ کا اسپرے کرتے ہیں. 90% پانی کی بھی بچت کرتے ہیں اور یہ ٹائم کی بھی بچت ہے اور ایک پرسیژن ہے، ایک کنسسٹنسی ہے جس کے ساتھ وہ اسپرے ہوتا ہے. ملتان میں کپاس کے وفاقی تحقیقاتی ادارے نے ڈرون ٹیکنالوجی کے جدید استعمال سے کپاس کی فصل کو منافع بخش بنانے کے پہلے مرحلے میں مقامی کسانوں، زرعی گریجویٹس اور میڈیا کے سامنے عملی مظاہرے کا اہتمام کیا. کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ کم ہوگی. جہاں پہ کھاد کی ضرورت ہوگی یہ وہاں پہ جا کے اتنی کوانٹٹی کھاد ڈالے گا. جس جگہ پہ جس کیڑے کے لیے کوئی سپرے کی ضرورت ہوگی یہ انسیکٹیسائڈ وہاں پہ اسی مقدار میں مہیا کرے گا. انسانی آبادی اور پیداواری لاگت میں بتدریج اضافے کے بعد فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ بھی وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ وطن عزیز کو خوراک کی قلت کے چیلنج سے محفوظ رکھا جا سکے. شراز درانی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان. اور مزید خبریں اس بریک کے بعد. آزادی کا مطلب بے لگام ہو جانا نہیں ہے. آزادی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں اور مملکت کے مفادات کو نظر انداز کر کے آپ جو چاہیں کر گزریں. آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ. اب یہ ضروری ہے کہ آپ ایک منظم اور مثبت قوم کی طرح کام کریں. اس وقت ہم سب کو چاہیے کہ تعمیری جذبہ پیدا کریں. اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں عید قربان کے حوالے سے، جس میں تقریباً 2 ہفتے باقی رہ گئے ہیں. ابھی باقاعدہ منڈیاں لگنے کا آغاز تو نہیں ہوا لیکن قربانی کے جانوروں کی خریداری کا عمل شروع ہو چکا ہے. ایاز، اس سال کی اگر ہم بات کریں تو جانوروں میں لمپی نامی بیماری کے اندیشے کے باعث خریدار کافی پریشان نظر آتے ہیں.
खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन 25 अजला में इस बीमारी के केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद जानवरों की वैक्सीनेशन और मंडियों और बाड़ों में स्प्रे का सिलसिला भी जारी है। कुर्बानी का जानवर खरीदते वक्त किन चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है ताकि एक सेहतमंद जानवर खरीदा जा सके, इस हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर अमराज हैवानात डॉक्टर इरफान यूसुफ साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने PTV न्यूज़ को वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि जब जानवर खरीदने के लिए जाते हैं तो कैसे पता चलेगा कि ये जानवर पहले से इन्फेक्टेड है? शुक्रिया जी। सबसे पहले बात है कि जब आपको जानवर को देखेंगे तो जानवर के जिस्म पे, सारे जिस्म पे या कुछ हिस्से पे दाने से बने होंगे, तो वो दानों से, दाने उभार वाले दाने होंगे, तो उन दानों से आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो ना ये जानवर जो ना उसका बीमारी का शिकार हो। दूसरा, जानवर सुस्त होगा, उससे भी आपको ना अंदाजा हो जाएगा इसकी, क्योंकि खाल में जो ना ये दाने बनते हैं तो वो नजर आ जाते हैं, हर आपको नजर आ जाएंगे सामने से। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ ये फरमाइएगा कि अब ज़ाहिर ईद कुर्मा करीब आ रही है और लोग जो हैं वो धड़ाधड़ अब जानवरों की खरीदारी में लग जाएंगे। जो लोग, जिनको इस बात का पता पहले से नहीं था और वो जानवर ले आए हैं, अब उनके यहाँ वो जानवर मौजूद हैं और इस तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं उसके अंदर, तो उसका तरीक़ेकार क्या है? कैसे उसकी वैक्सीनेशन करवाई जा सकती है? या इस्लामाबाद की अगर हम बात करें या मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अगर उन्होंने जानवर खरीदे तो कहाँ जाएंगे वो अपनी वैक्सीनेशन इन जानवरों की करवाने के लिए? अच्छा, ये इसका जो ना ट्रीटमेंट इतना मुश्किल नहीं है। अगर वो किसी भी वेटनेरियन को, जो क्वालिफाइड वेटनेरियन, उसको कंसल्ट करें तो वो 3-4 दिन इसकी ट्रीटमेंट करता है। और ट्रीटमेंट के बाद बहुत सारे केसेस में अच्छा रिस्पांस आता है। वो दाने तो नहीं खत्म होते, लेकिन ये कि जो ना वो जानवर जो है ना वो सेहतमंद हो जाता है, खाना पीना शुरू कर देता है। तो ये किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, इस्लामाबाद में भी आप जो सरकारी हॉस्पिटल में जा सकते हैं, ये एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी आप कंसल्ट कर सकते हैं माहिरीन को, या कोई भी पंजाब के जो है ना वो हॉस्पिटल, जो LNDD के लाइफस्टाइल एंड डेयरी डेवलपमेंट के जो हैं हॉस्पिटल, वहाँ पर आप रब्ता कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट इसकी आसानी से हो सकती है, लेकिन ये कि जो ना इसके लिए ज़रूरी है कि फौरी जो है ना उनसे रब्ता किया जाए ताकि इसको प्रॉपर एनिमल को जो है ना ट्रीटमेंट मिल सके। अच्छा डॉक्टर साहब, 2 इम्पोर्टेंट बातें। एक तो अगर जानवर अर्ली स्टेजेस पर है अभी इस बीमारी की, तो क्या तब भी उसके जिस्म पर दाने होंगे? और अगर एक जानवर इन्फेक्टेड है, क्या उसे बाकी जानवरों से अलग रखना चाहिए उन लोगों को जो मवेशी लेकर मंडियों में आते हैं? हाँ जी, ये असल में तो इस बीमारी के साथ मसला ये कि जो ना वायरस जो है जो इस बीमारी को करता है, वो जिस्म के अंदर, इसके जानवर के अंदर जो है ना परवान चढ़ रहा होता है, तो उस वक्त दाने नज़र नहीं आते। जब कोई 10-12 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, या इवन महीने तक भी जो है ना वो जानवर के अंदर जो है ना वो परवरिश पाता रहता है, उसके बाद जो है ना दाने नज़र आते हैं। तो हो सकता है कि वो मंडी से बंदा लेके आए और उसके 4-5 दिन बाद ये दाने ज़ाहिर हो जाएं। तो उसका बेहतरीन हल वही है कि जो ना वो, जिस तरह आपने बात की कि इस जानवर को दूसरे जानवर से फौरी तौर पे अलहदा कर देना चाहिए, और अलहदा करके बाकी ये चूँकि मच्छर और ये चिचड़ वगैरह से फैलता है तो उनके कंट्रोल के लिए स्प्रे करना चाहिए। और अगर किसी जानवर को ये अलामत ज़ाहिर नहीं हुई तो उसको फौरी तौर पे जो है ना वैक्सीन करवानी चाहिए। डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ ये फरमा दीजिएगा आखिर में कि अगर ऐसा हो कि आप इंसान को इस बीमारी का नहीं पता कि जानवर के गोश्त में बीमारी थी और वो ये गोश्त खा लेता है, तो इससे खुदा न खास्ता क्या इंसान को किसी तरह की बीमारी लाहक हो सकती है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ये ऐसी बीमारी नहीं है कि जो इंसानों को जो है ना मुंतकिल हो सके, तो ऐसा इसका कोई मसला नहीं है। इसमें जानवर की खाल तो ख़राब होती है, लेकिन गोश्त काबिल इस्तेमाल रहता है। ठीक, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर इरफान यूसुफ साहब, माहिर अमराज हैवानात, आपके वक्त के लिए। और अब जब मौसम तब्दील हो रहा है, इसके साथ साथ गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। एकदम तो हमने देखा था सलमा कि मौसम पिछले दिनों इतना बेहतर हो गया था कि जून के महीने में ही नवंबर दिसंबर का समा हो रहा था, लेकिन उसके बाद फिर गर्मी की एक और जो मौजूदा लहर है, इसने एक मरतबा फिर अंदाज़ा करवा दिया कि इस वक्त हम जून जुलाई में मौजूद हैं। और इस्लामाबाद का मौसम काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है। महकमा मौसमियात की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब, जबकि बालाई सिंध और जनूबी पंजाब में शदीद गर्म और मरतूब रहेगा, लेकिन कश्मीर में बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और गुज़श्ता 24 घंटे की बात की जाए तो इस दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा है। और नाजरीन, मुल्क भर में शदीद गर्मी से बेहाल शहरियों के लिए खुशी की खबर है कि महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का जो पहला सिलसिला जुमे से शुरू होने का इम्कान है, जिसके पेश नज़र कश्मीर, बालाई पंजाब, जनूब मशरकी बलोचिस्तान, इसके अलावा बालाई खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में 5 जुलाई तक तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की
पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि मानसून का जो दूसरा सिलसिला है वो 6 से 15 जुलाई तक मुतवक्के है, जिसमें शदीद बारिशों का इम्कान है। और अच्छी खबर ये है हमारे नाज़रीन के लिए कि ईद उल अज़हा के मौके पर भी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि बादल जो हैं वो खुल कर बरसेंगे और दरिया, झील, सर्द सहरा, सरसब्ज़ शादाब और बुलंदो बाला पहाड़ एक साथ एक ही जगह पर स्कर्दू की हसीन वादी कतपना की खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। इस बारे में मोहम्मद यूनुस ने एक रिपोर्ट तैयार की है। कतपना स्कर्दू के खूबसूरत और सयाहती मकामात में से एक है। शेर दरिया सिंध का बहता हुआ पानी यहाँ से दिखाई देगा और साथ ही साथ चारों अतराफ बुलंदो बाला बर्फ से ढके पहाड़ यहाँ पे नज़र आएंगे। तो यहाँ पे जो सयाह हैं उनका कहना है कि एक ही जगह पे इतने सारे खूबसूरत मनाजिर देखकर वो लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। यहाँ पे 3 चीज़ें एट अ टाइम आपको मिल रही हैं। माउंटेन रेंज भी है और साथ लेक भी है, कटपाना लेक है और दरमियान में कटपाना डेजर्ट है। स्कर्दू काफ़ी अच्छी वैली है, इसका एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है, ये बहुत वर्सेटाइल ग्राउंड है, ये डेजर्ट मिल जाता है, ये मीडोज मिल जाती हैं। सयाह स्कर्दू जो आए हैं कतपना डेजर्ट और कतपना वैली के साथ साथ यहाँ पे करीब तरीन है कचुरा लेक, शंग्रेला और बशो वैली है, चुंदा वैली है और यहाँ से द्यूसाई का डिस्टेंस भी बहुत करीब है। खरमंग शिखर के लिए भी यहाँ से बहुत सारे सयाह रुख करते हैं। मोहम्मद यूनुस की रिपोर्ट आपने मुलाहजा की और स्कर्दू का शुमार पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन इलाकों में होता है और हम ये देख रहे हैं कि मौसम ज़ाहिर है अगर हम सेंट्रल पंजाब की बात करें, मुल्क के दीगर इलाकों की बात करें तो गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, तो लोग इन इलाकों का रुख कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान की खूबसूरती को देख सकें। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। न्यूज़ एट 6 शो से हमें इजाज़त दीजिए। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे इलाकाई खबरें। हमारे साथ रहिए।